सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हैं पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। इन्हां तो हर तरीके की प्रॉपर्टी खरीदी वेची जा सकती है। इन्हां दे फोन नंबर स्क्रीन ते देख सकते हो। ते हुण पेश ने पहलां चोण दीआं खबरां। हलवारा दे हवाई उड़ाणां दी समां सारणी बनाउण दी मंग। कि दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति अहुदे दे लई चोण लड़नगे अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन। दसांगे उन्हां दा की आया है जवाब। टेक्सास ਅਤੇ मैरीलैंड स्टेट ਵੱਲੋਂ विसाखी मौके प्रोक्लामेशन पेश। विसाखी मौके वैनकूवर स्थित गुरु घर विखे नतमस्तक होए कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। अमेरिका के साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया तो करते हैं मोटी कमाई। संघी दस्तावेज़ों च होया वड्डा खुलासा। अमेरिका तो हैरान करने वाली खबर, जेल विच जिंदा कैदी नूं कट के खा गए खटमल। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका कनेडा सने देश विदेश दीआं होर बहुत सारियां खबरां। आम आदमी पार्टी के राज सभा मैंबर संजीव अरोड़ा ने कौमांतरी हवाई अड्डा हलवारा के इसे साल जून महीने के अंत तक मुकम्मल होने का दावा किया है। उन्होंने विस्तारा, एयर इंडिया, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रैस, स्पाइस जेट, अल्नियस एयरलाइंस, को एयर और गो फस्ट के प्रबंधकी मुखियां नूं इस हवाई अड्डे तो इंदिरा गांधी कौमांतरी हवाई अड्डे के लिए उड़ाणा शुरू करने संबंधी पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा कि टर्मिनल की उसारी का काम जंगी पद्धर से चल रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि निर्माण अधीन हवाई अड्डे की हवाई पट्टी वड्डे आकार के जहाज़ों नूं उतारे जाण दे भी समर्थ होएगी। उन्होंने कंपनी प्रबंधकों नूं कौमांतरी हवाई अड्डा दिल्ली तो हलवारा हवाई अड्डे लई उड़ाणा दे टाइम टेबल की योजना बनाउण दे लई भी लिखा है। राज सभा मैंबर अरोड़ा ने दावा किया है कि लुधियाना सनअती और विद्यक धुरा होने के नाते ये उड़ाणा वपारक तौर पर भी पूरी तरह सफल साबित होणगियां। संसद मैंबर अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान इस प्रोजेक्ट विच डूंगी दिलचस्पी लै रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को काम तेजी नाल पूरा करने के लिए हदायतां दित्तियां ने और लोड़ींदी धनराशि भी जारी कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि वह आने वाली राष्ट्रपति चोणों के विच मुड़ तो चोण लड़नगे। आयरिश राष्ट्रीय रेडियो और टैलीविजन प्रसारक RTE ने शनिवार को यह सूचना दी। बाइडन ने आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो दे नाल गलबात की। शुक्रवार अद्धी रात को आयरलैंड तो रवाना होने तो पहला बाइडन ने पत्रकारों को कहा कि उन्होंने दूजे कार्यकाल के लिए चोण लड़न का मन बना लिया है और जल्दी एक रस्मी मुहिम का ऐलान करेंगे। बाइडन बुधवार को 3 दिनों के सरकारी दौरे से डबलिन पहुंचे। अपनी फेरी के दौरान उन्होंने अपने आयरिश हमरुतबा माइकल डी हिंग्स नाल मुलाकात की और आयरिश प्रधानमंत्री लियो दे नाल गलबात की। साबका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2020 दीआं चोणां च बाइडन तो हार गए सन, पर इसनूं स्वीकार करन तो इनकार कर दिता सी। ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि वह नवंबर 2024 दीआं चोणां विच राष्ट्रपति अहुदे दे लई चोण लड़नगे। टेक्सास स्टेट की राजधानी ऑस्टिन विखे स्टेट असैंबली मैंबर वालों 14 अप्रैल विसाखी के शुभ दिहाड़े ते एक प्रोक्लामेशन पेश किया गया है, जिस विच सिखां वालों अमेरिका विच पाए वडमुले योगदान बारे जिक्र किया गया है। प्रोक्लामेशन पढ़न तो बाद भारी गिणती दे विच आए सिख भाईचारे के आगुआं वालों खड़े होकर ताड़ियां दे नाल असैंबली का धन्नवाद किया गया। सिख कॉक्स कमेटी के कोआर्डीनेटर डॉक्टर प्रितपाल सिंह ने इस प्रोक्लामेशन पेश करन ते समुची सिख कौम नूं वधाई दी है। इस मौके उन्होंने तो इलावा डॉक्टर हरदम सिंह आजाद, संपूर्ण सिंह, हीरा सिंह, चमदल, सुरिंदर सिंह गिल, यूनाइटेड सिक्स के गुरविंदर सिंह, गुरमेल सिंह ढेसी, डॉक्टर हरनेक सिंह भी हाजिर सन। इसलिए सिख कॉक्स कमेटी के सुरिंदर सिंह गिल और गुरविंदर सिंह गिल ने अणथक मेहनत की, जिस करके यह कारज सिरे चढ़िया। जिक्रयोग है कि पिछले दिनों के दौरान माणयोग टैरी मौजा वालों 1984 के विच सिख नस्लकुशी बारे एक मैंबर रेसोल्यूशन संगतां सामने पेश किया गया सी अते संगतां नूं भरोसा दिवाया सीगा कि सिख नस्लकुशी के मते नूं हाउस विच जल्द मानता दिवाई जाएगी। इस मते नूं पेश करवाउण दे लई सिख कॉक्स कमेटी अपनी पूरी वाह ला रही है। इस दौरान गुरुद्वारा साहिब गुरु नानक दरबार ऑस्टिन दीआं संगतां वल्लों लंगर अते चाह दा खास प्रबंध किया गया सी। इस दे नाल ही मैरीलैंड स्टेट के गवर्नर वल्लों भी सिख कॉक्स कमेटी के डायरैक्टर डॉक्टर बख्शीश सिंह अते जोरावर सिंह के यत्नां सदका प्रोक्लामेशन पेश किया गया है, जिस ते सिख कॉक्स कमेटी ने खुशी जाहिर की है।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੱਖਣੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈਆਂ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੌਰਨ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਾਮਰਾਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਉਦਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। ਸਾਲ 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $282 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ 101 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਲਾਸਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਇਲਕੁਆਇਡ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ 19 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਜੀਨੀਆ, ਟਰਨਬੇਰੀ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡਸ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੁਪਰ ਹੀਰੋ ਦੀਆਂ ਕਾਰਟੂਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੀ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਸਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 90% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਟਲਾਂਟਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਤੇ ਖਟਮਲਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਅਤੇ ਖਟਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖਾ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਸ਼ੌਨ ਥਾਮਸਨ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਰਨਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ था ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁਲਟਨ ਕਾਉਂਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਾਈਕਲ ਡੀ ਹਾਰਪਰ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਲੌਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥਾਮਸਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਮਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਮਸਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਅਤੇ ਖਟਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ
ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਆਨ ਲਿਆਮ ਵਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੂਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਕਿੰਗ ਆਫ ਕੇਮੋ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਆਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 2020 ਵਿੱਚ ਇਆਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਆਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਆਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਆਨ ਮਸਤ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਆਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਆਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਐਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਆਨ ਲਿਆਮ ਵਾਰਡ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋਅਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਕਿੰਗ ਆਫ ਕੇਮੋ ਦੇ ਕਰੀਬ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਆਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਉਡਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਉਡਾਣ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਹੈ। FAA ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੇਸਐਕਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸਪੇਸਐਕਸ ਤੇ ਸਟਾਰਸ਼ਿਪ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਪਰਖ ਉਡਾਣ ਦੀ ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਕੇਟ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਨਾਸਾ ਨੇ ਮੰਗਲ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਗਏ ਇਨਜੀਨਿਊਟੀ ਮਾਰਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 50ਵੀਂ ਉਡਾਣ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 5 ਟੈਸਟ ਉਡਾਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਡਾਣ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੈਕਸਾਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਰੋਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਸਟੇਟ 45 ਉੱਪਰ ਇੱਕ 32 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵਾਕਰ ਕਾਉਂਟੀ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਰਿਫ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਲੈਂਡ ਦੇ ਮਰਜੌਰੀ ਸਟੋਨਮੈਨ ਡਗਲਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 2018 'ਚ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 9 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਟੌਨੀ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ 14 ਸਾਲਾ ਧੀ ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ शक्तिशाली लीडरशिप स्थिति है। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी और इसने बेकर्सफील्ड डबल एलुमिनाई विच लॉन्ग बीच च होने वाली बैठक च बराड़ का स्वागत करेगी। बराड़ ने एक बयान च कहा कि CSU विशेष है क्योंकि तुहाडे प्रोफैसर तुहानू चाहते हैं, वो तुहाडे लई दरवाजे खोलण च मदद करते हैं ते तुहानू अजिहे पद्धर ते सलाह दिंदे ने जो शायद तुसी UC विच नहीं प्राप्त करते हो। बहुत सारे लोग जो अंत विच CSU विच जांदे ने उन्हां नू एक सलाहकार दी लोड़ हुंदी है अते मैं CSU विच इस नू प्राप्त करन दा मौका मिलिया।
2003 ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਸਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਬਰਾੜ ਕਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਕਰਸਫੀਲਡ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਿਮਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ CMUV ਤੋਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ CSUV ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਲ ਆਫ ਫੇਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਈ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ। ਬਰਾੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 버ਗਰ ਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੱਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਛੇਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਛੇਕ 'ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਹੱਸਮਈ ਛੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਤੱਟ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੇਕ ਅਨੋਖੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਖੋਜਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀਬੇਡ ਹੋਲ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਥਿਆਸ ਓਏਸਿਸ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛੇਕ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਟੋਨਿਕ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਸ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰਮ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਫਲੋਰ ਲੀਕੇਜ ਹੈ। ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਅਤੇ FBI ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਸ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੀਂ AI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ AI ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਅਗਵਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜੈਨੀਫਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਕਾਲ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਚੀਕਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਲਬਾਮਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਉੱਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਲਬਾਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਦੇ 73 ਤੇ 25 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੋਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਲਬਾਮਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਫੈਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਤੂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। 19 ਸਾਲਾ ਨੰਦਨੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ 2023 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਨੰਦਨੀ ਗੁਪਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ 59ਵੀਂ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਸੀਨੀ ਛੈਟੀ ਨੇ ਨੰਦਨੀ ਨੂੰ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਕਾਲੇ ਗਾਊਨ ਵਿੱਚ ਨੰਦਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ دیਵਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੰਦਨੀ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਆ ਪੂੰਜਾ ਪਹਿਲੀ ਰਨਰ ਅਪ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਥੋਨਾ ਉਜ਼ਮ ਸਟ੍ਰੇਲਾ ਲਵਾਂਗ ਦੂਜੀ ਰਨਰ ਅਪ ਰਹੀ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨੰਦਨੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕੇਵਲ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਕੇ ਨੰਦਨੀ ਕਈ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਦਨੀ ਹੁਣ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ 2023 ਨੰਦਨੀ ਗੁਪਤਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੰਦਨੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਨਾ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਤੇ ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਮਿਸ ਇੰਡੀਆ 2023 ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਪੌਲ ਤੇ ਭੂਮੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪਸ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ, ਹੁਨਰ, ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਇਆ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਫਰੋਕ ਦਿਲੀ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਸਾਲਾਨਾ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਵੀਵਸ ਅਸ ਟੂਗੇਦਰ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਨੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਸਟ ਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਬੈਰਿੰਗਟਨ ਦੇ ਐਵਨਿਊ ਨੇੜੇ ਟੇਲਰ ਮੈਸੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਲਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਕਾਰਨ 35 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਘਰ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟਨ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਈਨ ਵੈਲੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਦਕੋਟ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਨਬਰਗ ਰੀਸੈਂਟ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੌਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਗਈ ਅੱਗ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਨਵੀਆਂ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 3 ਸਟਰੀਟਸ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮੂਲੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਫਾਇਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਨਵਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣ ਤੇ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਰਹੇ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਾਨਾ ਫ੍ਰਾਂਸੈਸਕਾ ਬਰਾਊਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਵਿਕ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਾਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਡਿਨਰ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਸਵਾਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਾਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਗਲੋ ਹੰਗਰੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਫਿਲਿਪ ਡੀ ਲਾਜ਼ੋਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਸਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸਾਲਦਾਰ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਸਾਲਦਾਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸੌਮ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਐਕਸਪੈਡੀਸ਼ਨਰੀ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ
ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਰਡ ਸਟੀਫਨ ਪਾਕਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਫੌਜੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿਪ ਡੀ ਲਾਸਲੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।